밝고 깨끗한 피부가 돋보이는 나타샤 씨. 그녀는 어떤 방법으로 피부 건강을 되찾았을까요? So at school we will learn the saying slip, slop, slap. Slip on a top, slop on some sunscreen, put on a hat. So every morning I'm putting on a hat, sunscreen every day. 외출 전 모자와 자외선 차단제는 필수. I design beautiful children's wear and some ladies wear. Yeah, we do pieces from newborn through to 10 years. And then we have a boutique ladies collection. 누구보다 자신의 일을 사랑하는 의류 디자이너 나타샤 씨. 하지만 한동안은 자외선으로 인한 피부 손상으로 일에 집중할 수 없을 만큼 힘들고 아픈 시간을 보냈다는데요. Before my skin was red, rashy and dry and rough and I was always getting sunburn and I was actually afraid of getting cancers. So I knew I had to change things and what I was eating and absorbing and putting in my body. 야외에서 보낸 시간만큼 얼굴에 깊게 새겨진 자외선으로 인한 노화의 흔적. 하지만 노력 끝에 원래의 건강한 피부로 되돌리는 데 성공했다는데요. 이 동일 인물이라는 게 믿겨지시나요? 어김없이 외출 전 자외선 차단을 위한 모자부터 챙기는 나타샤 씨. 자전거를 끌고 집을 나서는데요. 피부 건강을 위해서는 꾸준한 운동도 필요하기 때문에 공원에 자주 나온다는 그녀. I do. I ride my bike every day and I swim, run, everything. I love the freedom it gives. It's so beautiful to be out there and having the fresh air on your skin. It's the most amazing feeling. 나타샤 씨가 야외 활동을 할 때면 꼭 확인하는 것이 있답니다. 바로 실시간 자외선 지수를 확인하는 건데요. 흐린 날인데도 지수가 제법 높습니다. 자외선은 구름이 많고 흐린 날에도 피할 수 없어 그늘에 자리 잡은 그녀. 서둘러 내려놨던 모자도 다시 쓰고 자외선 차단제도 꼼꼼하게 발라주는데요. Do you always put the sun cream on it? I wear sunscreen every day. Keep my skin looking youthful and young and to protect it from the harsh rays. 그리고 가방에서 꺼내든 이것. 동안 외모와 피부 건강의 핵심 비결이랍니다. 마지막으로 수분 보충도 잊지 않는데요. 피부 건강을 지키기 위해 몇 가지의 수칙을 정해 자외선으로 인한 피부 손상을 피하려고 노력하는 나타샤 씨. Australian sun is very harsh. It's very harsh here. So it's really important you take your skincare seriously. Every day I make sure I wear my hat, I put my sunglasses on, always wearing sunscreen, and always check what's going on with the UV ray on my phone. 망가진 피부로 고통받았던 그 시간으로 돌아가지 않기 위해 식단에도 변화를 줬다는데요. 어떤 재료들이 냉장고를 채우고 있을까요? 나타샤 씨가 찾은 피부 건강 식단. 그 첫걸음으로 아예 식재료를 선택하는 방법부터 바꿨답니다. Food that hasn't been processed, natural food. And when you have healthy, clean food, it makes you feel good on the inside, but it also shows on the outside. 피부 안팎을 채우기 위해 항산화 성분이 풍부한 채소는 끼니마다 챙긴다는데요. So today we've got salmon, salad, we've got seafood and halloumi, and then we've also got berries, which are all great for your skin. 다양한 재료를 활용해 무엇이든 골고루 먹는다는 그녀. 거기에 이것이 더해져야만 나타샤 씨표 식단이 완성된다는데요. 자외선으로 인한 피부 손상 회복에 도움을 준 그것. I've got my rosemary extract. I'm putting it all over my lunch. It makes me feel good, and with Australians' high V and the sun and the impact it has on my skin, this helps me feel good and helps my skin glow. 피부 건강에 도움을 줬다는 로즈마리 추출물. 호주 동안 미녀 나타샤 씨가 꼽은 비결인데요. 차단제나 모자만으로는 완벽한 자외선 차단이 어려워 꼭 따로 챙긴다는데요. 로즈마리 추출물이 피부 건강 회복과 손상 예방에 어떤 역할을 하는 걸까요?
Rosemary extract is high in carcinic acid, which is an amazing property that is filled with antioxidants and also antimicrobial properties, which is incredible for helping our skin prevent damage from UV radiation. It's a new property we're focusing on that can support our overall skin health. 일명 바다의 이슬로 불리는 로즈마리는 다양한 폴리페놀 성분들이 함유되어 있어 피부 손상을 막고 노화 예방에 도움을 줘 회춘의 천사의 가르침이란 별명을 갖고 있는데요. 로즈마리로 젊음을 되찾은 72세 여왕이 젊은 왕자에게 청혼을 받았다는 이야기도 전해지고 있고 고대 의학서에서도 오래전부터 약용으로 사용된 기록이 남아있을 정도입니다. 자외선으로 인해 급격한 피부 노화를 겪으며 색소 침착과 노안에 시달렸던 나타샤 씨. 그녀의 선택은 로즈마리 추출물이었습니다. 피부 건강을 되찾으며 무너졌던 자존감까지 회복했다는데요. 로즈마리 추출물 섭취 후 직접 겪은 놀라운 변화. Absolutely. My skin felt so much better and I felt like it was glowing and I feel better mentally everywhere. It's made a big difference. 건강과 일상에 긍정적인 변화를 안겨준 로즈마리 추출물에는 어떤 비밀이 숨겨져 있는 걸까요? When ultraviolet rays hit our skin, it starts to break down our collagen barrier, and enzymes released by what we know as MMPs start to take effect. This can cause wrinkles, sunspots, premature aging, and further troubles. Now, the carcinotic acid that's found in rosemary extract is incredible, actually deactivating the enzyme in these MMPs and preventing this breakdown of collagen from happening. 자외선은 단백질 분해 효소인 MMP의 합성을 활성화해 콜라겐을 쉽게 분해하는 역할을 합니다. 그 결과 급격한 피부 노화를 촉진하고 주름과 기미, 검버섯과 피부암까지 유발하게 되는데요. 이때 로즈마리 추출물 속 카르노스산이 MMP 효소의 활성화를 억제해 피부 손상을 막는 데 도움이 되는 겁니다. 실제 동물 실험 결과 로즈마리 추출물 섭취 후 MMP 발현량이 감소한 것을 확인할 수 있었는데요. 나타샤 씨 역시 로즈마리 추출물을 꾸준히 챙겨 먹은 후 건강한 피부처럼 빛나는 일상을 되찾을 수 있었답니다. Absolutely. If you're having skin issues, I highly recommend to try it. 무엇보다 밝게 빛나는 피부 덕에 인상부터 달라졌다는 나타샤 씨. 과거 사진과 비교하니 확연히 차이가 나는데요. 로즈마리 추출물이 피부 건강 회복에 어떤 도움을 준 걸까요? The skin improvement of rosemary extract has been shown to decrease inflammatory diseases like erythema and improve skin clarity. There was a test done on 100 men and women over 90 days, and rosemary extract was shown to have actually improved skin clarity by 24 times. And for those with erythema, actually saw 9 times of improvement. 실제로 로즈마리 추출물 섭취 후 피부 홍반이 900%나 개선된 연구 결과도 나와 있는데요. 화기애애한 분위기 속에 담소가 끊이질 않는데요. 과연 이분들 중 우리가 찾는 주인공이 있을까요? 아니죠. 딱 봐도 제가 아닌 거 보이지 않으세요? 주인공 이분이세요. 여기 있어요, 여기요. 안녕하세요. 장미성입니다. 주변을 밝히는 화사한 미모의 소유자 장미성 씨. 백옥처럼 희고 탄력 넘치는 피부가 눈에 띄는데요. 저하고 나이 차이가 6살 이상 나는데도 얼굴이 막 이렇게 광이 나는 듯한데 피부톤이 너무 영해지셨어요. 나이를 가늠하기 어려운 동안 미모. 한참 어린 동생도 언니로 만들어버리는 짠. 그녀의 나이는 67세. 야, 보고도 믿을 수가 없네요. 너무 좋아진 것 같아. 그래. 아, 진짜? 너무 애기 피부 같은데? 아, 피부가 달라졌어. 투명해지고. 哦 아니, 쓰는 화장품 똑같아. 哦 부럽다. 。 어, 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 。 부럽다.
이 친구가 옛날에는 진짜 피부가 안 좋았거든요. 피부가 홍조도 많고 잡티 좀 있고 주름살이 일단 많았어요. 지금과는 사뭇 다른 모습의 과거. 무엇이 피부를 이렇게 망가뜨렸을까요? 제가 야외에서 이렇게 필드에 나가서 공을 치는 거를 좋아하다 보니까 그때는 자신만만해서 자외선 차단제니 뭐니 이런 걸로 신경도 안 쓰고 그냥 땡볕아래에서 그냥 몇 시간씩 공을 치다 보니까 어느 날 집에 와서 이렇게 딱 거울을 보는데 어머 얼굴에 검은 반점이 거뭇거뭇하게 생겨 있는 거예요. 정말로 내가 그때 당시 진짜 고생 많았어요. 피부 건강을 되찾고 동안으로 변신한 그녀. 자신감도 덤으로 따라왔습니다. 야, 요즘 있잖아. 케이크 먹는 거 부담스럽다, 야. 나이 먹으니까 피부도 안 좋아진 데다가 검버섯이 안 없어져. 진짜로. 하루하루 피부 고민이 늘어가는 나이. 혹시 얼굴 뭐 했니? 뭘 아냐? 혹시 보톡스? 마사지? 아니야. 관리를 뭘 하신 거야, 분명히. 그냥 이렇게 좋아질 수 없어. 그래 보여? 피부 관리 바로 해서 좋아질 게 어디 있어요. 내가 이제 꾸준하게 신경을 쓰고 관리를 하다 보니까 그 후로부터 이제 서서히 피부톤이 얇아지고 많이 좋아지더라고요. 이전보다 좋아진 피부 덕에 이룬 새로운 꿈. 무대에 오를 기회까지 얻게 됐답니다. 새로운 인생을 맞이한 그녀의 일상을 좀 더 들여다볼까요? 환절기, 미세먼지 등으로부터 피부를 지키기 위해서 세안부터 하는 미성 씨. 천일염에는 미네랄이 풍부하잖아요. 피부 보습 효과에도 좋고 각질 제거에 도움이 된다 그래서 일주일에 한 번씩 제가 마사지를 하고 있어요. 피부에 자극이 가지 않도록 조심스러운 손길로 세안을 마무리하는데요. 잡티 하나 없는 무결점 피부 인증. 민낯이 더 예쁘세요. 아휴, 오늘은 뭘 해 먹을까? 꼼꼼한 세안과 함께 미성 씨는 피부를 위해 식사 습관도 바꿨답니다. 기름진 육류나 자극적인 식단을 피하고 신선한 채소와 단백질 위주로 끼니를 챙긴다고 하는데요. 이걸 삐뚤었네. 그리고 꾸준히 챙긴다는 이것. 로즈마리 추출물이에요. 피부 관리에 신경을 써도 주름 앞에서는 작아질 수밖에 없잖아요. 로즈마리 추출물을 먹은 후에는 이 주름이 정말로 많이 옅어지는 느낌이 들어요. 피부 미인이 꼽은 비결, 로즈마리 추출물. 야외 스포츠의 진심이었던 온숙 씨를 다시 만나볼까요? 그녀의 피부 비결 역시 이것이었는데요. 로즈마리 추출물이에요. 이걸 섭취해서 피부의 탄력을 좀 더 높여주는 거죠. 그 덕에 자외선에 무너진 피부 건강을 회복할 수 있었다고 합니다. 탄력 있고 빛나는 백옥 피부의 비결, 로즈마리 추출물이었습니다. 저는요, 눈가 주름도 많고 팔자주름도 있고 기미하고 잡티가 그렇게 많고 항상 이 피부가 막 간지럽고 어떤 때는 이렇게 쩍쩍 갈라지는 그런 느낌이 있어요. 피부 상태를 보기 위한 검사가 진행되고 확인한 결과 안타깝게도 세 사람의 고민처럼 이 동일 연령대 평균에 비해서도 주름과 모공, 피지 부분을 포함해 전반적으로 피부 노화가 상당히 진행된 것을 확인할 수 있는데요. 도전 기간, 가벼운 운동, 식단 관리와 함께 로즈마리 추출물 섭취를 병행한 주부들. 2주 후 과연 피부에 어떤 변화가 있었을까요? 로즈마리 추출물이 꾸준한 섭취 후 모공, 주름, 색소 침착 부분에서 가장 눈에 띄는 변화를 보인 이순눔 씨. 또한 주름 때문에 고민이 깊던 박금숙 씨. 주름 부분이 개선된 것을 확인할 수 있었는데요. 마지막 박순덕 씨 역시 모공과 피지 부분에서 큰 폭으로 개선됐습니다. 특히 주름은 한 번 패이면 쉽게 회복하기 어렵다고 하는데요. 주름은 노화의 대표적인 현상인데요. 로즈마리 추출물은 미간, 팔자주름, 마리오네트 주름, 입가주름 개선에 도움을 준 것으로 나타났습니다. 실제 주름이 있는 성인 남녀 100명을 대상으로
로즈마리 추출물을 90일간 섭취하게 한 결과 4대 주름을 포함 전체 얼굴 주름이 대조군 대비 약 45배 개선되었고 피부의 투명도 또한 약 24배 개선되었다고 합니다. 피부 건강에 도움을 주는 로즈마리 추출물. 로즈마리 추출물의 하루 권장 섭취량은 225mg으로 과다 섭취할 시에는 복통을 유발할 수 있기 때문에 권장량에 맞게 섭취하시는 것이 좋겠고요. 루테인, 지아잔틴과 같은 항산화 성분이 풍부한 마리골드와 로즈마리 추출물을 1:8 비율로 함께 섭취할 시에 피부 노화를 막는 데 도움을 받을 수 있고요. 피부 탄성 단백질인 엘라스틴과 비오틴을 함께 섭취할 시에도 피부 건강에 도움을 받을 수 있겠습니다.